Now we are going to discuss about basic parsing techniques. What is basic parsing techniques? What do you mean by this parsing? Okay. We sentence analyze. See, if we want to analyze a sentence, what we have to do? We have to analyze the meanings of each word or its corresponding constituents. Okay, corresponding constituent parts must be established. So before we analyze or before we understand the meaning of a sentence, what we have to do? We have to know the meaning of each constituent parts. And for this, we should have the knowledge. We should have the knowledge of the structure. We should have the knowledge about the structure of the sentence. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു meaningful sentence, if we want to understand what all things basically we have to know the meaning of its constituent parts. Now we should know the most important thing, the structure of the sentences. We should know the meaning of each individual words and how these words can modify each other. Okay, so this process of determining the syntactical structure, syntactic, semantic, pragmatic, morphological, all these things we have already discussed. So the process of determining the syntactical structure of a sentence is known by the word or the process parsing. So parsing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിന്റെ ഓരോ വേർഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വേർഡ്സ് with each other when they are interacting, how it can modify, what is the structure of the sentence, when these words are put together, what structure you are going to get, what is a meaningful sentence, what is the individual words ന്റെ ഓരോന്നിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Or in a simple word we can know, or we can say, parsing is the process of analyzing a sentence. Parsing is the process of analyzing a sentence by taking word by word meaning. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു word by word meaning എടുക്കണം, പിന്നെ എന്തറിയണം, structure, സെന്റൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയണം അല്ലേ. What are the main parts of the sentence? What are its sub parts? See, we have already studied or discussed that the structure of the sentence in the structure നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു syntactic tree ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ, we have already discussed. We can determine the structure, or we can represent the structure with a syntactic tree or a list. അല്ലേ, we have already discussed syntactic tree പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. So the parsing is, അപ്പോൾ parsing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ basically we are splitting or we are studying each word by word നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ. See, for example, if we are given an input string, നമുക്കൊരു input string തരയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു input string തരയാണ്, ഒരു സെൻറ്റൻസ് തരയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം? See, when an input string is given, we have to identify the root words. ഒരു input string തന്നൊക്കെയാണ്, given an input string, we have to identify the root words. We have to identify the root words, and then
what is the role that is played in the sentence. These all must be studied. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണം? വി ഹാവ് ടു നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ലെക്സിക്കൽ, LEXICAL, ലെക്സിക്കൽ പാർട്സ്, അനലൈസിങ് ദ ലെക്സിക്കൽ പാർട്സ്. So whenever you are given a sentence or an input string, what we are going to do? The lexical part or the root words or the terms must be identified. Then what is the role that is played in the sentence? That also must be determined. And these parts we can combine them together into larger units unless we get a complete tree structure. Okay. ഇനി നമുക്ക് for example നമ്മൾ പറയണം, if we want to determine the meaning of a word, ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയണം. ഓക്കെ, വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? ആദ്യം ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ പാർസർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ആക്സസ് ടു എ ലെക്സിക്കോൺ. It will have the first to access a lexicon. That means നമ്മൾ എന്താണ് പറയണത്? See, we are having an input string. നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ടു എ പാർസർ. So parser, what the parser should do? Parser should access the lexicon. Parser എങ്ങനെ access ചെയ്യണം? It should access the lexicon. That is root words ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ലെക്സിക്കോണിൽ പറയണം. So lexicon will give the idea. Lexicon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is actually a dictionary of words. നമ്മൾ morphemes എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ what are the root words and what are its different derivatives? What are the words? അതിന് ആ വേർഡിൻ്റെ സിൻറ്റാക്റ്റിക്, സെമാൻറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഇൻഫോർമേഷൻ, അതായത് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? when you are combining or putting that words together, what is the structure that is formed? Is it a meaningful sentence or meaningful word? അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണ്? ഇപ്പം നൗണാണോ വെർബാണോ? all these things we can get it from the lexicon. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് പാർസറിന് കൊടുത്തു. പാർസർ ഹാസ് ടു ആക്സസ് ദ ലെക്സിക്കോൺ. What is a lexicon? It is a dictionary of words, and each word can contain its syntactic, semantic and the pragmatic information, and this will help us to know the function and meaning of each words in the sentence. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ലെക്സിക്കോണിലെ ഓരോ എൻട്രീനെ നമ്മൾ ഹെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, HEAD. ഓക്കെ, സോ each entry in a lexicon will contain a root word, that is head. ആ വേർഡ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് നമുക്കറിയാലോ. നൗണ് അല്ലേ? അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ, സിംഗുലർ ആണോ, വെർബാണോ, ഡിറ്റർമിനർ ആണോ, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ, all these words, articles, nouns, proverbs, verbs, ഇതെല്ലാം we can get the idea from the lexicon. Okay, all these things we can get the idea from the lexicon. Then what we have to do? The parser will identify all these things and we get an output representation, structure. Output representation structure. But what do you mean by the parsing technique? That is a technique to identify the meaning of each word, its individual words ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ constituent parts and the meaningful structure meanings, then the structure, how we can modify, how we can get the syntactic, semantic, all these informations of each words that form a sentence. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് what we call it as parsing technique, analyzing the sentence. അപ്പോൾ നമുക്ക് if you are given an input string is given to the parser has to access the lexicon. After that, lexicon gives the details, derivatives, all the informations about that particular word, and that has to be put together to get an output, a meaningful output representation structure. Okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളൊരു പാർസിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റ് us go to the transition networks.
ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് പലതരം ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയാം. സി, ഇറ്റ് ഈസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ്, ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് formal and natural language structures. Okay, but transition networks എന്തിനാണ്? That is a method for representing formal and natural language structures. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം എന്താണ്? We are studying about NLP. അപ്പം നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വി യൂസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ട്രീ. ഹിയർ ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡൈഗ്രാഫ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ digraphs or directed graphs. Digraphs, that is, they are based on the application of digraphs having a finite state automata. അപ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് നോഡ്സ് ആൻഡ് ആർക്സ്. ആർക്കും നോഡും വച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു നോഡുണ്ട്, സേ N1 ഫസ്റ്റ് നോഡ്. ഈ നോഡ് അടുത്ത നോഡിലോട്ട് പോണത് ഇറ്റ് ഈസ് മാർക്ക്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക്. ഹിയർ ഈസ് അനദർ നോഡ് N2. ഇനി അടുത്ത ഒരു ആർക്ക്, അനദർ നോഡ് N3. സി, ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി യൂസ് എ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ് ആൻഡ് ലേബിൾഡ് ആർക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറും ആർക്കാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആർക്കിനെ ലേബൽ ചെയ്യണം. വാട്ട്? സി, ദ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ആർക്ക് വിൽ ഗിവ് യു ദ റൂൾസ് ഓർ ദ ആർക്ക് വിൽ ഗിവ് യു ദ റൂൾസ് ഓർ ടെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻസ് required to make the transition from one node to another. ഒരു നോഡിൽ നിന്നും അനദറിലോട്ട് പോവാനാണ്. നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എടുക്കാം. The child runs. This is a very simple sentence. The child runs. അപ്പോൾ ദ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറ്റർമിനർ അല്ലേ? ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഉണ്ട്, എ ഉണ്ട്, ആൻ ഉണ്ട്, ദിസ്, ദാറ്റ്, ദീസ്, those, my, your, his, her, its, any, much, a, little, a few. That is, it comes to in the starting of the sentence എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ the child runs. അപ്പോൾ the എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറ്റർമിനർ. ഡിറ്റർമിനർ. ഓക്കെ. the child runs. റൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെർബാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ N1 നിന്ന് N2 പോണത് ഡിറ്റർമിനർ ആണ്. N2 നിന്ന് N3 പോണ എന്താണ്? നൗൺ ആണ്. ഇനി N3 നിന്നും N4 പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെർബ്. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ. ഇപ്പോൾ റൺസ് ആണെങ്കിൽ വെർബ് ആണല്ലോ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക്സ്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക്സ്. എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ്? See, we have represented the sentence the child runs എന്ന് പറഞ്ഞത് we have recognized using a permissible sentence structure. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര നോട്ട്സ് ആണുള്ളത്? 3 നോഡ് ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര നോട്ട്സ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് എ സെൻറ്റൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് സെൻറ്റൻസിലുള്ളത്? ഡിറ്റർമിനർ ഉണ്ട്, noun ഉണ്ട്, verb ഉണ്ട്, and it can be represented by the node and the arc graph. See, we have started with the node N1. N1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഡിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. And we want the transition from the node N1 to N2. എപ്പോഴാണ്? If it N1 to N2 പോകണമെങ്കിൽ the first word സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്തായിരിക്കണം? ഡിറ്റർമിനർ ആയിരിക്കണം. സോ ദ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിറ്റർമിനർ. അപ്പോൾ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? N1 നിന്ന് N2 സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്തി. ഓക്കെ. നൗ വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം N2 ടു N3 നോഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷനായി, ഫസ്റ്റ് നോഡായി. അടുത്ത ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N2 ടു N3 അപ്പോൾ N2 ടു N3 വരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ നൗൺ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ നൗൺ കണ്ടു.
It is also successful. And now the final transition, അതാണ് നമ്മൾ 3 നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. Next node transition is N3 to N4. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ആരെ കാണണം? We have to find a verb there. And if all these 3 word category sequences are found, we can say it is a successful parsing. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു noun നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സെന്റൻസിൽ noun ഇല്ലെങ്കിൽ the parse will fail. അപ്പോൾ ഈ സെന്റൻസ്, ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസിഷന്റെ പാർസ് എങ്ങനെയാണ്? ഡിറ്റർമിനർ, നൗണ്, വെർബ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. See now if you want we can increase the transition network. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. See ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു ആർക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? See we can use several arc. We can use several arcs constructing between 2 nodes. ഇപ്പോൾ N1 N2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കുറേ നോട്ട്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് സി, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോഡ് ഡയഗ്രാഫാണിത്. നമ്മൾ പറയുകയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് മോർ ആർക്സ് ബിറ്റ്വീൻ 2 നോഡ്സ്. ഇവിടെ 2 നോഡ് ഉണ്ടല്ലേ, N1 N2 ഉണ്ട്. ആ N1ൻ്റെ N2ൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് 1 2 3 4 5 ആർക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബിറ്റ്വീൻ N2 ആൻഡ് N3 വി ആർ ഹാവിങ് 2 ആർക്സ്. അപ്പം നമുക്ക് 2 നോഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ആർക്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസ്ട്രക്ട്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? അപ്പം നമുക്ക് സെവറൽ ആർക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് പെർമിസിബിൾ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിറ്റർമിനർ, നൗൺ ആൻഡ് വെർബ് എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. See the individual arcs can be noun ആവാം, pronoun ആവാം, determiner ആവാം, followed by a noun ആവാം അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു adjective ആയി, then it is followed by an adjective, determiner ആയി, followed by noun, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണം ആവാം. ഓക്കെ, സി ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്കാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. See if we want to move from the node N1 to node N2, N1 to N2ലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഉള്ളത് അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പം ആദ്യം അതെന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് എ ഡിറ്റർമിനർ, ദെൻ എ പ്രോനൗൺ, ദെൻ എ പ്രോപ്പർ നൗൺ, ആൻഡ് ദെൻ if none of these is there, then jumping directly to N2. And this network extends the possible type of sentences that can be recognized over simple network. For example, a large, beautiful, white flower. A large, beautiful, white flower. See, നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് വരണം. ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആവാം, ദ ആവാം, ആൻ ആവാം, എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ദർ. അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഉണ്ട് അല്ലേ? ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നൗൺ ഹിയർ? ഫ്ലവർ ഉണ്ട്. ഫ്ലവറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? വൈറ്റ് കളറാണ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ടു അഡ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ? സോ സച്ച് സി ദ സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബിഗർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചൈൽഡ് റൺസ് എന്നാണ്, ദ ചൈൽഡ് റൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, വിത്ത് 3 വേർഡ്സ്. Now we have increased by using several arcs between the nodes. അപ്പം നമുക്ക് വലിയ സെൻറ്റൻസസ് കണക്ട് ചെയ്യാം. See now we can have top down versus bottom up. Top down versus bottom up parsing നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. Top down എന്ന് പറഞ്ഞാൽ see the parsers, first of all the parsers can be designed for what? To process a sentence. അതിനാണല്ലോ നമ്മളൊരു പാർസേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ വേഴ്സസ് ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാർസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ see we are going to hypothesize that sentence and predicting the successive lower levels. ടോപ്പിൽ നിന്നും താഴോട്ടുള്ള സക്സസീവ് ലോവർ ലെവൽസ് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. Then we can replace that input sentence. For example, നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട്. Kathy jumped the horse. Let's consider this sentence. ഇതിനെ നമുക്ക് ടോപ്പ് ഡൗണും ചെയ്ത് നോക്കാം, ബോട്ടം അപ്പും ചെയ്ത് നോക്കാം. See, let us start from the top down. നമുക്ക് ആദ്യമേ പറയാം, the start of a sentence നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. We are going to start with the letter capital S. നമ്മൾ ഓൾറെഡി we have discussed it.
അപ്പോൾ ആ യെസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ നൗൺ ഫ്രേസ് ആൻഡ് എ വെർബ് ഫ്രേസ് അല്ലേ? ഈ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ നെയിം ആൻഡ് എ വെർബ് ഫ്രേസ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് ദ സെൻറ്റൻസ്. നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാത്തി. വെർബ് ഫ്രേസ് നമ്മളിത് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കേത്തി. Verb phrase we are going to put it as verb and noun phrase. Verb and noun phrase. Again, what is the verb here? Jumped. Noun phrase na nammal endayittana ittadu? Article ittu. I think you can just go through the earlier videos. Article and noun. Again, Kati jumped. What is the article here? The. Okay, again noun. So what is the noun? Who jumped? Kati jumped the horse. This is the top down parsing. Appo top down ennu parnja endana? It is we have begun by hypothesizing the sentence, and for the starting the sentence it starts with yes. And we are predicting the lower level until we are having an individual pre-terminal symbols are written. These are replaced by input sentences. We have written, then we are going to replace it by the input sentence words which match the terminal categories. Okay, ഇതാണ് ഒരു പോസിബിൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്കൊരു ബോട്ടം അപ്പ് പാർസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ബോട്ടം അപ്പ് പാർസ് ആണെങ്കിൽ വി ബിഗിൻ വിത്ത് ദ ആക്ച്വൽ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ബോട്ടം അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി സ്റ്റാർട്ട്. ബോട്ടം അപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സെന്റൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. എന്താണ് അവർ സെന്റൻസ്? ഈസ് Kati jumped the horse. This is our sentence, right? The bottom up part. Now what is this Kati? Kati no endana? That is a name. Name jumped the horse. Okay. Name nammal ezhuthi. Thanallo. What is the next one? Jumped ennu parana, it is a verb part. The horse. Next, name verb part. ഈ the എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is the article and horse. Next, name verb article, then what is a horse? That is noun. അല്ലേ? That is name verb കൂടെ, that is noun phrase, verb and article n. അല്ലേ? then article n. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആർട്ടിക്കിളും എന്നിനെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? noun phrase എന്ന് പറയാം. so we are getting np, vnp. ഈ vnp യെ നമ്മൾ എന്തോന്നാണ് പറയണത്? vp അല്ലേ? and finally നമുക്കപ്പോൾ എന്തോന്ന് കിട്ടും? ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തോന്ന് കിട്ടും? np vp. np vp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയായിരുന്നു. np vp എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് യെസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാർസറും ബോട്ടം അപ്പ് പാർസർ. ടോപ്പ് ഡൗൺ പാർസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വി ഫൈനലി കം ടു ദ സെന്റൻസ്. ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രേറ്റ് അവേ റൈറ്റ് ദ സെന്റൻസ് ആൻഡ് ദെൻ വി കം ടു ദ start of the sentence, that is yes. The words, അതായത് words in the input sentence, the words in the input here, input sentence, they are replaced with its syntactic categories and they are replaced by the constituents. അല്ലേ? They are replaced by the constituents of the same or the smaller size until we get the yes. Otherwise we can say the parse will fail. Next week is deterministic versus non-deterministic parsers. That we will do in the next video. Thank you.